नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो मु आपण मानक बताइबी आपण घर पाखरे यही केतोटी गछ रहिबा द्वारा आपण घर को माड़ी आसी थाए घोर दरिद्रता। दर्शक बंधु कथार अछि वृक्ष ही जीवन एवं वृक्ष आमर बंधु अटे। जदि सही वृक्षटी सठिक वास्तु हिसाब से आम गृहर ठीक जगार रही न थाए तेबे आम घर पाई बहुत बड़ विपद को टाणी आनी थाए। ता सहित आपण घर को धनजनित समस्या दुख दारिद्रता को निज आड़ को टाणी आनी थाए, जहाद्वारा आपण घरर कौनसी सदस्य माने तांका जीवन रे उन्नति करि पारंती नाही। किंतु दर्शक बंधु समस्त गछ एपरी होई न थाए। एमिति भी किछि गछ अछंती जहा भगवानंक सदृश कृपा प्राप्त कराई थांती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु यही वृक्ष माने स्वयं भगवानंकर सदृश भाव काम करि थांती। तेबे आसंतु जानिबा आम घरे एमिति केउं वृक्ष रहिबा द्वारा आम घरर उन्नति होई थाए एवं केउं वृक्ष रहिबा द्वारा आम घर को दुख दारिद्रता माड़ी आसी थाए। दर्शक बंधु यह जानिबा पूर्वर आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लाइक करि नथिले वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। सनातन धर्म रे एमिति भी किछि गछ अछंती जहाको पवित्र एवं शुभ गछ बोली विवेचना करा जाइछि। सेही गछ जदि आपणक घर पाखरे रही थाए तेबे आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन होई थाए। जो घरे सकारात्मक शक्ति भरी होई रही थाए सेही घरे दुख दरिद्रता एवं धनर अभाव केबे हेले भी देखा देई न थाए। तेबे सेही गछ गुड़िक हेउछि गंगशिउली गछ, बेल गछ, भृसंग गछ, डालिंब गछ, अँला गछ एवं तुलसी गछ। दर्शक बंधु सनातन धर्म रे एमिति भी किछि गछ मानंको विवेचना करा जाइछि जेउ गछ आम घर पाखरे रहिबा बहुत अशुभ बोली माना जाई थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही गछ मानकरे नकारात्मक शक्ति एवं भूत प्रेतंकर बास रही थाए। जदि आपणक घर आगरे किंबा घर आखपाखरे यही सबु गछ रही थाए तेबे आपणक घरे धनजनित समस्या देखा देबा सहित आपणक परिवार रे कौनसी भी व्यक्ति उन्नति करि पारंती नाही। ता सहित आपण माने मानसिक चिंतारे मध्य बुड़ी जाई थांती जहाद्वारा आपणक जीवन रे कौनसी उन्नति मध्य करि पारंती नाही। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एपरी गछ आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर संचार कराई थांती। ता सहित परिवार मध्यरे सबुबेले अशांति मध्य देखा देई थाए। विशेष करी सेही व्यक्ति मानकर धनजनित समस्या बहुत मात्रा रे देखा देई थाए जहाँकि सेमाने बहुत दुख कष्टरे निजर जीवनटी को अतिबाहित करि थांती। सेथिपाई मु आपण मानको भिडियोर आगरे सेही सबु गछ विषय रे बताइबा पई जाउछि जेउ गछ को आपणक घर पाखरे रखिले आपणकर ही अमंगल होई थाए। सेथिपाई जदि आपण मानक घरे किंबा घर आखपाखरे यही सबु गछ अछि तेबे तुरंत ही ताकू ओपाड़ी फोपाड़ी दियंतु। दर्शक बंधु यही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण माने एहाकू मिस करि देबे तेबे आपणक जीवन रे बहुत बड़ संकट आसी जाई पारे जहाँकि आपणक धनजनित समस्या केबे हेले भी आपणकर पीछा छाड़िबनी। सेथिपाई जदि आपण मानक घर पाखरे यही सबु गछ अछि तेबे निश्चित भावरे यही भिडियोटी को थरे मात्र देखि करि जांतु। जदि आपणकर घर पाखरे किंबा घर सम्मुखरे यही सबु गछ अछि तेबे शीघ्र ताकू ओपाड़ी दियंतु। प्रथमतः कंटा जातीय गछ यही गछ आपणकर घर सामनारे किंबा घर आखपाखरे रहिले आपणक घरे दुख दारिद्रता धनजनित समस्या वृद्धि पाई थाए एवं आपणक परिवारर समस्त सदस्य मानकर स्वास्थ्य को बिगाड़ी देई थाए। वास्तुशास्त्र रे कंटा जातीय गछ किंबा क्षीर जातीय गछ आपणक घर पाई बहुत अशुभ होई थाए। जदि आपणक घर पाखरे यही सबु गछ रही थाए तेबे परिवार रे वाद विवाद एवं कली झगड़ा देखा देई थाए। सेथिपाई आपणकर घर पाखरे किंबा घर सामनारे कंटा जातीय गछ को केबे हेले भी रखंतु नाही। बबुल कंटा गछ यही गछटी अत्यंत अशुभ होई थाए। यही गछ आपणक घर पाखरे रहिले आपणक जीवन रे केबे हेले भी उन्नति करि परिबे नाही।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଘରର ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା କେବେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇନଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଧନକୁ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାହା ଅଣ୍ଟି ନଥାଏ। ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏହି ବାଉଁଶ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଚଉରାରେ ପଣାଘଡ଼ି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆକାଶଦୀପ ପାଇଁ ହେଉ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପତାକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛକୁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ତାକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନା କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିସାରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା କିମ୍ବା ସକାଳର ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ବେଲଗଛରେ ମହାଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବେଲପତ୍ରକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରେ ବେଲଗଛର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସିଥାଏ ତାହା ମହାଦେବ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ତୃପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତେବେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ରୋପଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା କରାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲଗଛକୁ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବେଲଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଲଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଲଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ। ଏହି ଶମୀ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶମୀ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାମ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଶମୀ ଗଛର ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣମାନେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଏହି ଶମୀ ଗଛର ବହୁତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶମୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଲଗାଇବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖେ ରହିଥିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛ। ଏହି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଅଁଳା ଗଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛଟି ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷକୁ ଏହା ପୂରଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଁଳାଟି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଁଳା ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଁଳା ଗଛଟି ଲାଗିଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲଗାଇ ତାହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ, ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋପଣ କରି ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଶୋକ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି।
एवं माता सीता जेतेबेले अशोक बाटिकारे बास करुथिले सेबेठारु ही अशोक गछर महात्म्य बहुत अधिक रही अछि। एवं आउ गोटिए पटरु देखिबाकू गले अशोकर अर्थ हेउछि जेउठारे शोक न थाए, अर्थात सेही जगाटी सकारात्मक शक्ति रे भरी होई रही थाए। दर्शक बंधु, अशोक गछटी जेउ जगारे रही थाए सेही जगारू अशांति को दूर करी सुख शांतिर आगमन कराई थाए। यही गछटी जेउ मानकर घरे रही थाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार कार्य क्षेत्र रे मध्य प्राधान्य लाभ करी थाए। सप्तम रे धला अरख गछ। धला अरख गछरे हलदी, अरुआ चाउल एवं गंगा जल देई गछर पूजा करिबा द्वारा यही अरख गछटी जेते जेते बड़ी बड़ी चली थाए सेही पाखरे रहुथिबा समस्त व्यक्ति माने सेमानंकर जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। अष्टम रे मंदार गछ। दर्शक बंधु, मंदार गछटी को आपणक घरर जेकोसी भी जगार लगाई पारिबे, किंतु ध्यान रखिबे जदि आपण माने एही मंदार गछटी को सूर्य किरण जगार लगाई थांती तेबे सूर्य देवंकर आशीर्वाद मध्य आपणक घर उपरे बनी रही थाए। दर्शक बंधु, मंदार फूल को जल रे पकाई सूर्यदेव को अर्पण कले आखि रोग एवं अस्थि रोग दूर होई थाए। नवम रे नड़िया गछ। एमिति मध्य कुहा जाई थाए नड़िया गछटी आपणक घर पई बहुत शुभ होई थाए। जेउ घरे नड़िया गछ रही थाए सेही घरर सदस्य माने समाज रे बहुत उन्नति करिथांती। दशम रे निंब गछ। आपणक घरर उत्तर पश्चिम दिगरे लिंब गछ रहिबा बहुत शुभ होई थाए। एही गछटी आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर संचार कराइबा सहित अनेक कष्ट समस्या मध्य रक्षा करिथाए। एमिति मान्यता अछि जे जेउ व्यक्ति लिंब गछ को रोपण करिथांती सेही व्यक्तिर मरिबा परे ताहाको विष्णुलोक प्राप्ति होई थाए। 11 रे कदली गछ। कदली गछटी मध्य वास्तुशास्त्र रे बहुत शुभ बोली माना जाइछि। दर्शक बंधु, जदि आपण माने कदली गछ को लगाइबा पई चाहुचंती तेबे ईशान्य कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण रे एहाको रोपण करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण माननको एही वीडियोटी भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।